जीवन में सफल हवा को चाहिए बहुत भल कथा। समस्ते एक कथा चाहती जे आमे सफल हो हेले आमे सफल हवा तो समस्ते चाहती हेले केते बेले भी आमे आत्मचिंतन बा सेल्फ एनालिसिस करती नहीं। जदि आम पाखे किसी कमी ना बोली आपण भावुंट तेबे आमे सफल कहीं पारे। आम समस्त असुविधा कौन जानते ये सफल न हवा पछर प्रकृत रहस्य। आमे सफल हवा चाहूचे हेले आत्मचिंतन करूना। सफलता आमर दरकार हेले आमे ओ आम सफलता आमे केते दूर रे कौन पाई दूर रे आमे ओ आम सफलता भितर दूरतार कारण कौन ताकू आमे खोजा को केबे चेष्टा करूना केबे चेष्टा करूना ए दूरता को कमेया पाई। अत सफलता बाटरे आमे आम बाटरे जदि आमे जेमती अच्छे सेमती रही आमे जेमती काम करुचे सेमती काम करी सफलता मिलिबा कथा ताहले आपण निजे कहतु आज जाए आपण कहीं सफल होई नाहंती। जेहेतु आपण आज जाए सफल होई नाहंती तेणु आपण आखि बुझिकी भावंतु निश्चित भाव में कमी आम पाखरे अच्छी एवं आमर कार्य करिवार शैली रे कमी ही रही। ये कमी को ये दुर्बलता को आमको हटाइबा को पड़िबो। अर्थात आमको परिवर्तन निहाती दरकार। आमे परिवर्तित हवा को पड़िबो। जदि एक कथा को आपण बुझीगले ताहले सफलता बेसी बाट नुहे। आमको आम निजको बदलाइबा को पड़िबो। बदलाइबा को पड़िबो निजर कार्यधारा को। समस्ते गोटे विराट बड़ भूल करती ये जगह जे आमे समस्ते चाहती समाज बदलू संसार बदलू मो परिपार्श्विक अवस्था बदलू समस्त को बदलाइबा को आमे चाहती किंतु केतेबेले भी चाहती निजको परिमार्जित करने को निजको बदलाइबा को चेष्टा करतु। दर्शक बंधु देखिए निजे बदली गले सबू बदली जीव। निजको बदलाइबा अर्थ कौन आमको प्रथमे आमको जीरो बोली भाविबा को पड़िबो। भाविबा को पड़िबो आमरे यात्रा शून्यरु शिखर पर्यंत। आमको आत्मचिंतन करने को पड़िबो। आमको समीक्षा करने को पड़िबो। सफलता त्याग चाहे जिते ओजनिया जिनस आपन धरिवे आपन चाली चाली रास्तार सीना जाई परिवे हेले तो ऊपर को उड़ीबार प्रसंग आसीबो सेते बेले जिते ओजनिया जिनस धरी रखिबे से ओजनिया जिनस सब आपन को तल को टाणिबो। आपन को ऊपर को उड़ीबा को देव नाही। आपन करे शून्य शिखर पर्यंत जो यात्रा यह ऊपर को यात्रा ना। आपण ऊपर को उठा चाहूँगी ना। जदि ऊपर को उठा चाहूँगी ताहले आपण को तल को टाणुवा जिनिस गुड़िक बा उड़ीबारे सहायता प्रदान नक उड़ीबारे प्रतिबंधक सृष्टि करुवा जिनिस गुड़िक अर्थात खराब अभ्यास सबू निज भितर खोजा को पड़िबो एवं ए खराब अभ्यास को खोजी खोजी आपण को बाहर को फोपाड़ा को पड़िबो एवं तत्सहित जो सबू जिनिस आपण को उड़ीबारे सहायता प्रदान करि परिबो आपण को ऊपर को उठिबार सहायता प्रदान करिवो अर्थात भल अभ्यास सबको आपण को भीतर को प्रवेश करिया पड़िबो बा आपण को ग्रहण करिबा को पड़िबो। जदि एति कले ताहले आपण निश्चित सफल हेबे।
କିଛି ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଆମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କଲା କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ସବୁ ଆପେ ଆପେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମକୁ ଆମକୁ ଉନ୍ନତ ମାର୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ସଫଳତା ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଅଭ୍ୟାସ ନମ୍ବର 1, ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା ଏବଂ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କାଲି ଉପରେ ନ ଛାଡ଼ି ଆଜି ହିଁ ସେ କାମ ସାରିବା। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଏଇଠି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ସବୁ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବାବୁମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଜିନିଷକୁ ଟାଳି ଚାଲନ୍ତି। ଦେଖିବା ସମୟ ହେଲେ କରିବା, କାଲି କରିବା, ଆଜି ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ସବୁ ମାହୋଲ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ଆମେ କରିବା। ଏ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରୋକ୍ରାଷ୍ଟିନେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏ ପ୍ରୋକ୍ରାଷ୍ଟିନେସନ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ, ଆପଣ ସମୟ ପାଇଲେ, ଆପଣ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ଏ କଥା ତ ସତ। ସବୁ କଲା ପରେ ଯଦି ପ୍ରୋକ୍ରାଷ୍ଟିନେସନ୍କୁ ଆପଣ ନ ଛାଡ଼ିଲେ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ କାଲି କରି ବୋଲି କହିଲେ, ସୁବିଧା ହେଲେ କରି ବୋଲି କହିଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଦତ ପଡ଼ିଗଲା ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟାଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଟାଳଟୁଳ ନୀତିକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଯାହା କିଛି କରିବାର ଅଛି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସାଙ୍ଗେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରୋକ୍ରାଷ୍ଟିନେସନ୍କୁ ବା ଟାଳଟୁଳ ନୀତିକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭ୍ୟାସଟି ହେଲା, ଯେଉଁ ବାବଦରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଉଠିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆପଣ ଆହରଣ କରନ୍ତୁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ନାହିଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବାକୁ, କିଛି ନା କିଛି ପଢ଼ିବାକୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ବା ଆପଣ ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ ହିଁ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ଏହାପରେ ତୃତୀୟ ଅଭ୍ୟାସଟି ହେଲା ସଫଳତା ପାଇଁ, ଯେ କମ୍ କଥା କହିବା, ଅଧିକା ଶୁଣିବା। ଏ ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଜ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଯେ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ କହୁଁ, ଏ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ଆମକୁ ଶୁଣୁ, ଆମେ କିନ୍ତୁ କାହାରି କଥା ଶୁଣିବୁ ନାହିଁ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦୁଇଟି କାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମୁହଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଏମିତି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା, ତୁମେ 2 ଗୁଣ ଶୁଣ, 1 ଗୁଣ କଥା କୁହ। ଯେତିକି ଶୁଣିବ ତାର ଅଧା କହିବ। ଶୁଣିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େ, ବଡ଼ବଡ଼ ହେଲେ ଗପିଲେ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଶକ୍ତି ଅପଚୟ ହୁଏ, ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା ବଢ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କିଏ ଜାଣେ, ଜଣେ ଛୋଟ ଲୋକ ବି, ଜଣେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ବି ନାହିଁ, ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। କାରଣ କେତେବେଳେ କାହା ମୁହଁରୁ କେଉଁ କଥା ବାହାରିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ କଥା ଆବଶ୍ୟକ ସେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ମୁତାବକ ଜଜମେଣ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅଧିକା ଶୁଣନ୍ତୁ, କମ୍ କହନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଏହାପରେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଶିଖର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ବା ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚତୁର୍ଥ ଅଭ୍ୟାସଟି ହେଲା ମନା କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଜ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି, ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ଭଲ ପଣିଆ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ହଁ ଭରି ଦିଅନ୍ତି। କେବେ ସେମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କାମ ଭଲ ହେଉ ମନ୍ଦ ହେଉ,
ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ଥରେ ମନ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ସେ ପଥରେ ଯିଏ ବି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ତା କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ। ସେ ଯେ ହେଉଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧି ଭାବେ ମନା କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କାମ ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା। ସେ ପଥରେ ଯିଏ ବି ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ତାକୁ କେବେ ବି ପ୍ରଶୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନାହିଁ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ଆମ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ସାଙ୍ଗ ଡାକନ୍ତି ଚାଲ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ହେଲେ ଆମେ ମନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମ କାମକୁ ଆମେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରି ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଚାଲିଗଲେ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ମନା କରିବା ଉଚିତ ନା ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେବାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ନ ହୋଇ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ଏଇ ସଫଳତା ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଧା ମନା କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଅଭ୍ୟାସ। ଏହାପରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ଅଭ୍ୟାସଟି ହେଲା ପରିସ୍ଥିତିର ଅନୁକୂଳତା ଓ ପ୍ରତିକୂଳତାକୁ ନ ଦେଖି କାମରେ ମନ ଲଗାଇବା ଶିଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ପଳାୟନ ପନ୍ଥୀ ସାଜନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ ପଳାୟନ କରିବା, ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତି, ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୈନିକ ପରି, ଜଣେ ବୀର ସୈନିକ ପରି ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବା ଶିଖିଗଲେ, ପ୍ରତିକୂଳତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭୀକ ହୋଇ ସାମ୍ନା କଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳତା ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ଆଗ ପାଦ ବଢ଼ାଇଲେ, ତାହେଲେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି କେତେବେଳେ ଯେ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ଦେଇ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ, ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଯିବ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣ ପଳାୟନ ପନ୍ଥୀ ନ ହୋଇ କାମ ଜାରି ରଖିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଏ ଅଭ୍ୟାସ ରଖନ୍ତୁ। କେବେ ବି ପଳାୟନ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ବା ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ଅଭ୍ୟାସ। ଷଷ୍ଠ ଅଭ୍ୟାସଟି ହେଲା ନିଜେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଭଲ ରକମ ଚିହ୍ନିଛେ। ମୋ ସାଙ୍ଗର କ'ଣ ଭଲ ଗୁଣ, କ'ଣ ଖରାପ ଗୁଣ, ସେ ଲିଷ୍ଟ ମୋତେ ମାଲୁମ। କିନ୍ତୁ ମୋ ନିଜ ପାଖରେ କ'ଣ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, କ'ଣ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି, କେବେ ଆମେ ତର୍ଜମା କରି ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିକାଞ୍ଚନ ଜାଗାରେ ବସନ୍ତୁ, ଏକୁଟିଆ ବସନ୍ତୁ, ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ବିଷୟରେ ନିଜ ସହିତ ନିଜେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଭିତରେ କ'ଣ ମେରିଟ୍ସ ଅଛି, କ'ଣ ଡିମେରିଟ୍ସ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ସୁଗୁଣ ଅଛି, କ'ଣ ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଛି ଜାଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କମଜୋରି କ'ଣ, ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣ ଭଲ ସେ କଥାକୁ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଉପରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ନିଜେ ନିଜକୁ ସମୟ ଦେଲେ, ନିଜ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ନିଜର କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏକୁଟିଆ ବସି ନିଜେ ଖୋଜିଲେ, ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ସଫଳତାକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ 10-15 ମିନିଟ୍ ବି ନିଜକୁ ଦେବାକୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଥରେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ସମୟ ଦେଇ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଆତ୍ମ ଅନୁଶୀଳନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବ, ସଫଳ ହେବେ ଆପଣ। ଏହାପରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ସପ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସଟି ହେଲା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନ ନେଇପାରି ଆଜି ଫସିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ହେବି ନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି, ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ହାପାଜାଡଲି ଯେଉଁଠି ସେଠି ପଶିଯାଆନ୍ତି। ଫଳତଃ ଦେହ କଟକ ମନ ସମ୍ବଲପୁର ହୁଏ। ଆପଣ କାମ କରୁଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ,
ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ତେଣୁ ବାବୁରେ ତୁମେ ସଫଳ ହେବ କେମିତି? ତେଣୁ ଡିସିସନ୍ ବା ଡିଟରମିନେସନ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ଆପଣ ଶିଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉଛନ୍ତି ସେ କନକ୍ରିଟ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବା ଦରକାର। ସେ ଡିସିସନ୍ ନେବା ଶିଖିଗଲେ ଅଧା ବାଜି ଆପଣ ଜିତିଗଲେ। ତେଣୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ଶିଖିଲେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଅଭ୍ୟାସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା। ଅନେକ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଜିନିଷରେ ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେଉଁ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବି, କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ଟି ମୋ ପାଇଁ ଭଲ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଜୀବନର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣ କ'ଣ ନେବେ? ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ଶିଖନ୍ତୁ, ସେ ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଆଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଏହାପରେ ସଫଳତାର ଅଷ୍ଟମ ନିୟମଟି ହେଲା ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସଟି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମେଥଡ଼ ହେଲା ଆପଣ ଗୋଟେ କାଗଜ କଲମ ଧରି ବସନ୍ତୁ। ବସି କ'ଣ କରିବେ? ଆତ୍ମନୁଶୀଳନ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବେକାରରେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର କେତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ତାର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ କରିବେ। ଯେଉଁ ସମୟ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବେକାର ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ସେ ସମୟକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଧୀରେ 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 କମେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ସମୟ କମେଇଲେ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ଟୁ ୱାର୍କ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ କାମରେ ଯେଉଁଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ, ସେ ସମୟକୁ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବେଶୀ ରହୁନାହିଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାମକୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମିତି କଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ନବମ ଅଭ୍ୟାସଟି ହେଲା ଫାଲତୁ କଥାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବା। ଇଗ୍ନୋର କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ବା ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ। ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆଡ଼କୁ ଆଦୌ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ହଟାଇବା ଶିଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଦଶମ ଅଭ୍ୟାସଟି ହେଲା ସଫଳ ହେବାର ଆଉ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ଯେ ପଇସା ସମସ୍ତେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଅଳ୍ପେ ବହୁତେ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପ୍ରାୟତଃ କେହି ଶିଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କେତେ କରିବା ଉଚିତ, କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପେନ୍ସ ହେବା ଦରକାର ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆୟ କମ୍ ବ୍ୟୟ ଅଧିକା କଲେ, ବେଫାଲତୁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଇକୋନୋମିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଲା, ଆପଣ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, ସବୁବେଳେ ସେ କଥା ଭାବିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତି ବାଟରେ, ଉନ୍ନତି ବାଟରେ ଆପଣ ସେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଆପଣ ତଳକୁ ଗଲେ। ଅତଃ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପଇସା ବା ଟଙ୍କାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ପଇସା ଟଙ୍କାର ସୁବିନିଯୋଗ ଯଦି ଆପଣ ଶିଖିଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବାର ନାହିଁ କି ଆପଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଏହାପରେ 11ତମ ନିୟମଟି ହେଲା ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ନକାରାତ୍ମକ ଲୋକ ନା ନିଜେ ବଢ଼ନ୍ତି ଆଗକୁ, ନା ନିଜ ଉପରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ନା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ କଥା କହି ଡିମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ଏମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆପଣ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନମାନ ଏମାନେ ଦେଖାଇଦେବେ ଯେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯିବେ କ'ଣ, ସେଇଠି ବସି ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଆସିବେ। ଯଦି ସେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ବି କେବେ ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଲା। ତେଣୁ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଏ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ। ଏହା ସହ ଆଜି ମୁଁ 5ଟି ଶବ୍ଦ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ କରିବ, ସେ 5ଟି ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲମ୍ବା ହେବ, କ୍ଷମା କରିବେ, ଦରକାରୀ କଥା ଦେଖିବେ। ଏ 5ଟି ଶବ୍ଦ ହେଲା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ କରିବ। ପେସେନ୍ସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସବୁଠାରୁ
बड़ जिनिस मन रखा उचित जे आपण सब बेले धैर्यवान हेबे, केबे भी अधैर्य हेबे नहीं। परिस्थिति कौन सी परिस्थिति रे जेमती आपणकर धैर्यच्युति न हुए चेष्टा करिवे। समय को समय देवे, जेकोसी काम कर समय देवे। असमय रे कौन सी जिनिस पाइबा को चेष्टा करिवे नहीं। आपण देखिबे जे गोटे मंजी आपण माटी रे पोतिले से चारा बाहर निश्चित भाव में समय आवश्यकता अच्छी। जड़े गर्भवती महिला छुआटे जन्म करने ताकू मध्य समय दरकार। तेणु आपण जिते आपण स्वप्न पूरण करने को आगे सेतबे आपण स्वप्न को पूरण करने समय निहाती दवा दरकार। समय पूर्वर जदि आपण डिस्टर्ब हेबे, जदि आपण अधैर्य हेबे, ताहले सफलता जगह रहिबो, आपण निश्चित भाव में हारीजे। तेणु धैर्यवान हुंतु, कौन सी परिस्थिति रे धैर्य हरा हुंतु नहीं। यह हूँ प्रथम शब्द, यह मन रखिले जाकि आपण सफल हेबे। द्वितीय शब्द जहाँ आपण पाई निहाती दरकार सफलता पाई, ताहा हूँ फर्टिच्यूड। फर्टिच्यूड अर्थ सहनशीलता। कठिन समय कष्ट को सहिबार क्षमता को फर्टिच्यूड बा सहनशीलता कहा जाए। संघर्ष समय रे कष्ट सहिबा शिखंतु। सफलता हेबा को कठिन परिस्थिति देई आपण को गति करने को पड़िबो। गोलाप फूल तोड़िबा को हेले आपण को कंटार आघात पाइबा को हबो। जदि आपण सहनशील होई गले तेबे कौन सी परिस्थिति आपण को हराई पारिबो नहीं। आपण सफल होबा कथा हेबे, तेबे तेणु सहनशील हुंतु। तृतीय शब्द परसिस्टेंस बा निरंतरता। कौन सी काम को रेगुलार बारंबार करिबा, काम को जमा न छाड़ी काम सह लगी रहिबा, यह को निरंतरता कहा जाए। बारंबार करिबा, केबे भी काम ठू लगन न हटाइबा, लक्ष्य न हटाइबा, काम रे लगी रहिबा, यह को निरंतरता कहा जाए। आपण देखिबे गोटे जलबिंदु जदि निरंतर भाव गोटे पत्थर उपरे पड़े, से पत्थर रे गात सृष्टि कर दिए। तेणु आपण निरंतर जदि काम करिवे, काम को जदि छाड़िबे नहीं, काम सहित लगी रहिबे, निश्चित भाव में सफल हेबे। आपण को कहीं भी अटकई पारिबो नहीं। यहाँ पर चतुर्थ शब्द सेल्फ मोटिवेशन। सबुठारु बड़ जिनस हूँ सेल्फ मोटिवेशन। निजे निजको प्रेरणा दबा। काम करुछंती, विपरीत परिस्थिति आसिला, समय खराब हो गला, सांगे सांग अंतरात्मा कहिला ज पलायती स जीवती। ये काम ये बंद करवा, चली जावा। आपण हृदयर कथा मानिले, मनर कथा मानिले, काम को वाइंड अप कले जीरो। तेणु से समय गोटे जिनस दरकार सेल्फ मोटिवेशन। निजे निजको मोटिवेट करेबे, मु एठी काम करने को आसी, काम रे लाभ अच्छी हानि अच्छी, सबु जिनस सहीकि मते आग को बढ़िबा को हबो। मु एथिरो फेरी पारिबी नहीं। अतः से भी फेरिबार कथा, फेरिबार चिंता मते मो मुंडरू हटाइबा को पड़िबो। ये मोटिवेशन आपन को कहीं देबे नहीं। से समय जदि आपन जने भल सेल्फ मोटिवेटेड होई पारिले, ताहले जाई आपन आगु को जाई परिबे। कारण युद्ध तो युद्ध क्षेत्र में से समय जीवन युद्ध रे कहीं भी आपण सहित नथिबे। आपण निजको ही सामना करने को पड़िबो। निजे निजको कृष्ण हवा को पड़िबो, निजको अर्जुन हवा को पड़िबो। निजे निजको कृष्ण परी मोटिवेशन देले जाई हृदय को, ताहले आपण काम सहित लगी रहिबे। तेणु ट्राई टू बी ए सेल्फ मोटिवेटेड। जदि आपण निजे निजको जड़े सेल्फ मोटिवेटेड करदेले, सफलता आज्ञा बेसी बाट नुह। यहाँ पर पंचम तथा शेष शब्दटी जहाँ मुझे आपको कहवाक चाहूँगी डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन अर्थ मु निष्पत्ति नहीं, मु दृढ़ निश्चय। डिटर्मिनेशन ओडिया हूँ दृढ़ निश्चय। मु दृढ़तार सहित कहूँ निश्चित भाव में से कार्य हासिल करी।
ଆପଣ ନିଜେ ଦୃଢ଼ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ଭାବିଦେଲେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସୁନା କାହିଁକି ମୁଁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସୁ ମୁଁ କାହାରି କଥା ଶୁଣିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଗେଇବି, ନିଶ୍ଚିତ ଆଗେଇବି, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ପାଖରେ ସେ ଦମ୍ ନାହିଁ ମୋତେ ପଛକୁ ପେଲିଦେବ। ଯଦି ଏତିକି ଡିଟରମିନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲା ନା, ସବୁ ବଦଳିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ ହେବ। ଦେଖିଲେ ହେଲା। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।